नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण मोर ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति कौन लव करेन्ट फीलिंग अच्छी कौन लव इमोशन अच्छी सी आपण नहीं कौन भावुंट मन एक्चुअली कौन चली सी कौन चाहूँगी उद्देश्य कौन मु पूरा डिटेल कहबी जदि मो वीडियो को आप आरंभ शेष पर्यटन देखुंत अवश्य गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे। ये भिडटी मुझे कहूँ आपन को भिडटे जो करुँची आपण अपलोड करी प्रत्येक दिन मु आपण पार्टनर करेन्ट फिलिंग्स लव इमोशन उपर मु वीडियो अपलोड करे वीडियो बनाए। जदि आप चाहूँगी आपण कि मन में प्रश्न अच्छे आप पार्टनर नहीं कि आप मत कंटाक्ट करें आउ मु पूरा मोर पर्सनालीटी मध्यम पूरा हेल्प करी। ठीक अच्छे चलतु आज देखा आपण पार्टनर जदि मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि और कुंभ राशि और मीन राशि होता है बहुत गुड़े कथा अच्छी आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे जदि भी सेमती किसी प्रोब्लेम हो पार्टनर नहीं कि आप मत कंटाक्ट करें। देखु मुझे जहाँ भी आज मु कहि से संपूर्ण भाव में कार्ड रे जहाँ बाहर ये टारो कार्ड रे जहाँ निर्देश तो आसूची ताही मु कहि भगवान जहाँ कृपा अच्छी ताही कहि आउ किसी भी मन गढ़ा कहानी नुहे। देखु आम मु गोटे गोटे कार्ड बाहर करी आपण पार्टनर मन में कौन चली आम देखा कार्ड मध्यम देखु फास्ट कार्ड रे आम जहाँ भी जेकोसी कार्ड गोटे नहीं पारिबा। देखु फास्ट कार्ड सेकेंड कार्ड देखु आम जेकोसी कार्ड एमती जहाँ बाहर मुझे कहबी। देखु आज ना आपण पार्टनर आपण को बहुत मिस करुँच बहुत मन भी पकाउछंती आ सब चेष्टा करुँच आप सहित गोटे केमती आपण सहित गोटे मिसबे आपण सहित केमती कथा हे आउ बहुत से जेहेतु गोटे बहुत दूर अच्छा कि पाखे था कि से किसी मतलब ना कि आपन से बहुत मन पकाउछंती बहुत मिस भी करुँच आउ बेले बेले से आपण को लेकिन बहुत गुड़े कथा भावुंट सब बेले चाहूँगी कि आउ तांको मन में जहाँ जहाँ सब अच्छी सी आज आपण को सब कथा कहे। आउ गोटे कथा है कौन सब बेले ना तांको एक्स पार्टनर जे थिले सब बेले तांको डिस्टर्बांस कराउछंती जोटा कि आउ तांको भल लागुना से कथा सी आपण को कहे बोली पूरा माने बाट खोजी बुलूचंती केमती आपण सहित से संपूर्ण भाव में गोटे जड़ित होकर रहा आपण सहित सब कथा सेयार करवा ता मन में से कथा चली धीरे धीरे आप चाहूँगी आपण पार्टनर को पाइबापी आउ धीरे धीरे आप पार्टनर जी आप निजर होगा जाऊँच से आपन टे मन में कहीं ना किसी प्रश्न मन में उंकी मारुची किछि किछि कथा अच्छी से आपण सहित सेयार करने चाहूँगी आउ किंतु करि पारु नांती। धीरे धीरे आपण माने आपण पार्टनर ना आपण किछि किछि नुआ जिनस सी भाभी किछि कहियापाई किछि नुआ काम आपण सहित करियापाई तांको मन में किछि किछि प्रश्न एमिति आसुची जोटा कि तांको न कहले तांको भल लागुनी बहुत विरक्त लगुच इरिटेट लगुच। धीरे धीरे निजर गोटे कहती ना जो निजर गोटे व्यक्तित्व थाए गोटे मनर कथा थाए गोटे निजर गोटे पर्सनालीटी थाए आज सी से जिनटा को आपण पाखे संपूर्ण पाखे प्रेजेंट करेंगे आ जोटा कि आपन को से कथा शुणिला मात्र बहुत भल लगे बहुत खुशी लगे। धीरे धीरे से चाहूँगी देखु आपण पार्टनर ना आपण प्रति जिते बहुत पैशनेट अच्छा बहुत माने चाहूँगी आपण सहित गोटे एंजॉय करवा आपण सहित गोटे हस खुशी करवा आपण सहित गोटे रोमांस करवा आपण सहित गोटे लव फिलिंग सेयार करवा कौन सी जगह को बुलाबुली करने जावा कि कौन जगार गोटे एकांत समय बितेवा एक कथा से बहुत माने भावुंट आ मन में बहुत गुड़े कथा माने सृष्टि होची जोटा कि आपन से न कहले भल लागुनी। धीरे धीरे आपन सहित आउ
କିଛି କିଛି ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତା ମନରେ ଏମିତି କିଛି କିଛି କଥା ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିନଥିବେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ନା ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ସବୁ, ଆଉ ମେଷ ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା କର୍କଟ ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ସିଂହ ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ବୃଷ ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ମିଥୁନ ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ରାଶି ହେଉ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଥାଏ, ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବନା ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି। ସେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବୋଲି କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ନିଜର ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ରାଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ଦେଖିବେ ଏମିତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଦିନ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି କିଛି କଥା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ବୋରିଂ ଲାଗେ, ଭାରି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍ ନା ଏମିତି କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପକାଇବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିପଦରେ ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ କଥା କହନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବେ, 18 ଥର ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ, 17 ପ୍ରକାରିଆ କଥା କହୁଥିବେ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗୁଥିବେ, ରୁଷୁଥିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଭାରି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ବିରକ୍ତ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କିଛି ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍କୁ ନା ଆପଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ନା ନିଜକୁ ନିଜ ଏମିତି କଥା ଆସେ, ଆପଣ ମିଛ କଥା ବି କହିଦିଅନ୍ତି। ସବୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ ଚାହାନ୍ତି କି ହଁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ମୋତେ ବାର ବାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ତା'ର ଏମିତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ଟେ ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ଟା ନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକା ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ରାଗ ଅଭିମାନରେ ବି, ତଥାପି ବି ରାଗ ରୁଷାରେ ବି ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖିବା, କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କଥାଟା ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ହିଁ ସେମିତିଆ। ରାଗିଲେ ରୁଷିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଅଭିମାନ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ, ତାଙ୍କ ମନ ନେଇ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କିଛି ସମୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନର୍ ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଆଟାଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ସେଟା କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ଡିଲେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ
କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଆପଣ ଲାଇଫଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି। ବଟ୍ ସେତିକି ପାର୍ଟନର ତ ଆପଣ ସ୍କୋପ୍ ଦିଅନ୍ତିନି କି ସୁଯୋଗ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କରିଦିଏ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତିନି କେଉଁଟା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନର କଥା, ତାଙ୍କର ଶରୀର, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ହସ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନା ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନିଜର କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହିଁ ଲାଗେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି କିଛି ଏମିତି କଥା ଆସିଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାର କରନ୍ତି, ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକିନା ସେ ବହୁତ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଆପଣ ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭଲି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କେଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାହିଁକି ବେଖାତିର କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି କି ମିଛ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ବସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେ। ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତି। ବଟ୍ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଶେନି, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ ସେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିବେ ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବେ ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଟିକେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବେ, ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଉ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଟା କହିନଥିଲି। ମାନେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ହଁ ହଁ ମାରନ୍ତି, ପଛରେ ପୁଣି ନାହିଁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଭାରି ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ହେଇପାରୁନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅଧାରେ ରହିଯାଏ, ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଯଦି ମୀନ ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମକର ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି କିମ୍ବା ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ହୋଇଥାଏ, ଇଏ କିଛି କଥା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, କିଛି କଥା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଏ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଯାଏ। ନା ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ, ନା ଆପଣଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ବହୁତ ଓରିଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବୋରିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଆପଣ ବହୁତ ଆଭଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହଉ, ଯାହା ହଉ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛାର ସବୁବେଳେ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ ଟୁଗେଦର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେ, ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସେଇଟା ଭାରି ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମାନେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆଉ ମାନେ ନିଜକୁ ତ ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେତିକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଥାଏ କି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଗୋଟେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା, ଗୋଟେ ମନର କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନା କିଛି
ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଏମିତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଭାରି ବିରକ୍ତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣ ହରେଇ ବସନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ମନରେ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ମନେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ହାରିଗଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ଆଉ ଚାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ରହୁ, ମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଉ, ଆପଣ ସେଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଯେତେ ଇଗ୍ନୋର କଲେ ବି, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେତେ ନ ବୁଝିଲେ ବି, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ କହିବି ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।